વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 વિષય હિન્દી તેનું આજે પેપર લેવાલ છે, તેનું આજે આપણે સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કરીશું. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પૂરેપૂરો વિડીયો જોશો તો તમને ખ્યાલ આવશે. અને જો તમે ચેનલમાં નવા હો અને હજુ સુધી જો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવા વિનંતી. હવે આપણે વધુ સમય નહીં લેતા પેપરનું સોલ્યુશન જોઈશું. તેમાં અહીં પ્રશ્ન 1 પૂછાયેલ છે. તેમાં અહીં सही विकल्प चुनकर उत्तर दीजिए. तेमा 1, कच्छ में वायुसेना का मुख्य अड्डा कौन से शहर में है? जवाब आपसे ए नलिया. बीजा में आपसे किसकी मुस्कान को कोई रोक नहीं पाएगा? तो जवाब आपसे बी मौसम. तीजा में आपेलू है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री कर्म को क्या मानते हैं? जवाब आपसे डी सिद्धांत. 4, हार की जीत कहानी में कौन सा मूल्य समाविष्ट है? तो जवाब आपसे ए लोकहित. ब, संक्षेप में उत्तर दीजिए. તેમાં એ 4 પ્રશ્ન પૂછાયેલ છે અને 2-2 ગુણમાં દરેક પ્રશ્ન પૂછાયેલ છે. 1, डायरी और आत्मकथा का भेद लिखिए. 2, आपके मत से लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तीजा में आपेलू है छात्रों के दीक्षांत समारोह में शास्त्री जी ने कौन से विचार व्यक्त किए? चौथा में आपेलू है अच्छे व्यक्ति की संगति के आपको क्या लाभ हो सकते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों आ 4 જે પ્રશ્ન છે જે પાઠ્યપુસ્તકમાંથી પૂછાયેલા છે, જે 2-2 ગુણમાં પૂછાયેલ છે. आगे આપણે પ્રશ્न 2 જોઈશું. तो प्रश्न 2 में आपेलू है कि निम्नलिखित काव्य को पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए. विद्यार्थी मित्रों અહીં એક કાવ્ય આપેલું છે અને આ વાંચીએ અને જે પ્રશ્નો પૂછાયા છે તે પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો આપણે પ્રશ્નો જોઈશું કે પ્રશ્નો કેવા પૂછાયા છે. તેમાં 1, नाम कमाने के लिए इंसान को क्या करना होगा? तो जवाब આવશે नाम कमाने के लिए इंसान को कुछ अलग करना होगा अथवा तो कुछ अलग बनना होगा. बीजा में आपेलू है कि संघर्ष करने से हम क्या कर पाएंगे? तो जवाब आपसे संघर्ष करने से हम आगे बढ़ पाएंगे. तीजा में आपेलू है कि मुश्किलें आने पर हमें क्या करना चाहिए? तो मुश्किलें आने पर हमें संघर्ष करना चाहिए. चौथा में आपेलू है सपनों का आसमान कैसा है? जवाब आपसे सपनों का आसमान ऊंचा है. पांचमा में आपेलू है कविता का योग्य शीर्षक लिखिए. तो कविताનું યોગ્ય શીર્ષક થશે સંઘર્ષ. प्रश्न नंबर 3, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए. तो विद्यार्थी मित्रों एक मुद्दा आपेला है तेना आधारे तमारे एक वार्ता लखवानी है जे 6 गुण में पूछाયેલ છે. आ रीते प्रश्न नंबर आगे આપણે 4 જોઈશું. तो प्रश्न नंबर 4 आपेल है कि निम्नलिखित परिचित का हिंदी में अनुवाद कीजिए. विद्यार्थी मित्रों एक गुजराती में एक पेरेग्राफ એટલે કે ફકરો આપેલો છે અને તેને જોઈ અને તેનો હિન્દીમાં अनुवाद કરવાનો છે એટલે કે હિન્દીમાં લખવાનું છે. આગળ આપણે પ્રશ્ન નંબર 5 જોઈશું. तो प्रश्न नंबर 5 में પણ એ જ રીતે અહીં नीचे दी गई कहानी को पूर्ण करके लिखे. 6 गुण में पूछाયેલ છે. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં એક કહાની આપેલી છે એટલે કે વાર્તા આપેલી છે અને તેને આ પૂરી કરવાની છે અને પૂર્ણ કરી અને આખી કહાની બનાવવાની છે. આગળ પ્રશ્ન નંબર 6 જોઈશું કે दिए गए शब्द का उत्तर मिले ऐसी पहली बनाई. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં 22 શબ્દ આવે એ રીતે પહેલી બનાવવાની છે જે 6 ગુણમાં પૂછાયેલ છે. નેક્સ્ટ આપણે જોઈશું કે પ્રશ્ન નંબર 7, स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायत पत्र लिखिए. विद्यार्थी मित्रों तमारे स्वास्थ्यना अधिकारी जो होय तेमने गंदगी के बारे में शिकायत करतो अर्जी करतो एवो पत्र लखवानो छे. प्रश्न 8, नीचे दी गई परिस्थिति में आप क्या क्या करेंगे इसके बारे में लिखिए. 1, अचानक आपके घर में आग लग जाए तो बचाव के लिए आप क्या क्या करेंगे? અને બીજામાં આપેલું છે पाठशाला में खेल खेलते समय आपके दोस्त को चोट लग जाए तो आप क्या करेंगे? तो विद्यार्थी मित्रों आनो जवाब तमारे तमारी रीते ज आपवानो रहेशे. प्रश्न नंबर 9 जोईशुं कि निम्नलिखित शब्द का समानार्थी शब्द लेकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो ये समानार्थी शब्द लखी अने तेनो वाक्य बनाववानुं छे. तो ये आपेलुं छे ज्वार तो तेनो समानार्थी शब्द थशे तूफान. बीजुं आपेलुं छे नेकी तो तेनो समानार्थी शब्द थशे भलाई. तो विद्यार्थी मित्रों आनो तमारे वाक्यमां पण प्रयोग करवानो रहेशे અને વાક્યમાં આ શબ્દ આવવા જોઈએ. આગળ આપણે જોઈશું તો અહીં બ આપેલ છે તેમાં વિરોધી શબ્દ લખવાના છે. કુખ્યાત તો એનો વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ થશે સુખ્યાત. યોગ્ય તો અયોગ્ય. આમાં પણ અહીં વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. કમાં આપેલું છે કે મોહરે કા अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए. फूट फूट कर रोना तो जवाब છે बहुत रोना. આમાં પણ શું વાક્યનો પ્રયોગ કરવાનો રહેશે. ડમાં આપેલું છે કે ઉલ્ટા ચોર કોતવાલા કો ડાંટે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ જે કહાવત છે તેનો આન્સર તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવવાનો રહેશે. આગળ આપણે પ્રશ્ન નંબર 10 જોઈશું. તો પ્રશ્ન નંબર 10 માં આપેલું છે કે दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए. અહીં જે 4 આપેલા છે તેમાં શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવીશું. તો પહેલામાં કમલ આવશે, બીજા નંબરે કાવેરી આવશે, ત્રીજા નંબરે કુબેર આવશે, ચોથા નંબરે કંચન આવશે. બીજા નંબરે જોઈશું તો સૌપ્રથમ અનુવાદ આવશે,
તેના પછી અવગુણ આવશે, ત્રીજા નંબરે દરવાજા આવશે અને ચોથા નંબરે લેખક આવશે. ત્રીજા નંબરે જોઈશું તો પહેલામાં આફત આવશે, બીજા નંબરે નાવિક આવશે, ત્રીજા નંબરે માલિક આવશે અને ચોથા નંબરે રહમત આવશે. ચોથા નંબરે જોઈશું તો દયા, ત્યારબાદ દિશા, દૂર અને દંગલ. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો શબ્દકોશ પ્રમાણે ગોઠવવાના છે, જે 4 ગુણમાં પૂછાયેલ છે. પ્રશ્ન નંબર આપણે 11 જોઈશું તો અહીં પ્રશ્ન નંબર 11 આમાં આપેલું છે કે નીચે દિए गए वाक्य में से रेखांकित शब्दों को विशेषण बनाइए. તેમાં એક આપેલો છે બ્રિજેશભાઈ की ईमानदारी से सारा नगर परिचित है. તો અહીં ઈમાનદારી આપેલું છે, તો તેનો ઉપયોગ કરી વિશેષણનો ઉપયોગ કરી અને આપણે વાક્ય બનાવીશું. તો આ રીતે બનશે. બ્રિજેશભાઈ की ईमानदारी ने उन्हें समाज में सम्मानित स्थान दिलाया. બીજા નંબરે આપેલું છે કે લક્ષ્મીબાઈ વીરતા કા પૂર્ણ લડી. તો એ વીરતા ઉપરથી આવશે લક્ષ્મીબાઈને अपनी वीरता से सभी को प्रेरित किया. ત્રીજા નંબરે આપ્યું છે दूसरों की बुराई करना पाप है. तो ये बुराई परથી वाक्य बन सके दूसरों की बुराई करने से स्वयं का सम्मान करता है. चौथा नंबर आप्યું છે કે हिमालय पर्वत की ऊंचाई देखने लायक है. तो ये ऊंचाई तो एना ઉપરથી वाक्य बनશે हिमालय पर्वत की ऊंचाई इस दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत बनाती है. विद्यार्थी मित्रों आ रीते विशेषणનો ઉપયોગ કરી અને वाक्यनो बनावाना છે. આગળ આપણે બ જોઈશું કે નીચે दिए गए विशेषण का वाक्य में प्रयोग कीजिए. હવે વિશેષણ આપેલો છે કર્મયોગી, તો તેનો વાક્ય में પ્રયોગ કરીશું. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કર્મયોગી પુરુષ થે. બીજા નંબરમાં આપેલું છે અમીર, તો જવાબ છે મુકેશ અંબાણી અમીર હે. ત્રીજા નંબરમાં આપેલું છે વફાદાર, તો કુત્તા એક વફાદાર પ્રાણી હે. ચોથા નંબરે આપેલું છે બહુત અચ્છા, તો ચિત્ર બહુત અચ્છા બના હે. વિદ્યાર્થી મિત્રો આ રીતે આપણે વિશેષણનો ઉપયોગ કરીને વાક્ય में પ્રયોગ કરવાનો હતો. प्रश्न नंबर 12 જોઈશું કે નિમ્નલિખિત વિષય પર નિબંધ લખીએ. 8 ગુણમાં પૂછાયેલ છે યાદગાર યાત્રા કા વર્ણન. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમારે યાદગાર તમારી જે યાત્રા હોય તેનો વર્ણન કરતો નિબંધ લખવાનો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. જો વિડીયો સારો લાગ્યો હોય તો લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. તથા ધોરણ 8ના જે પેપર લેવલ છે તેના સોલ્યુશનના વિડીયો તથા જે પેપર લેવાના બાકી છે તેના અગાઉ જે સાલના પેપરના સોલ્યુશન અહીં ચેનલમાં મૂકેલા છે તે તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.